welcome from Russia. ว้าไม่สบายวันชอยนะพี่เขียว And your name again Rashid. Rashid Yeah, I travel alone from Kuwait. Bye อ๋อ big bike โอเค motorcycle Chain. เช่นนะในทริปนี้นะก็วิ่งไปประมาณ 11,000 กิโลแล้ว Nice to meet you. Nice to meet you too Bye bye Okay. Russian people help me a lot in the way ผมตื่นขึ้นมาในไบค์โพสของกีซ่าที่นี่อาจไม่ใช่ที่ที่หลับสบายซะทีเดียวแต่มีสิ่งอื่นที่สำคัญมากกว่านั้นคำแรกที่กีซ่าพูดกับผมหลังจากตัวเขาเพิ่งเด้งขึ้นมาจากเตียงนั่นคือคำว่าชัยซึ่งแปลง่ายๆว่าชาหรือรับชาไหมผมคุยกับเขาผ่านเครื่องแปลภาษาว่าปกติเขาไม่ได้นอนที่นี่เหรอเขาบอกว่าใช่บ้านเขาจริงๆอยู่ห่างไปจากที่นี่สักพักและหลังจากที่เขาส่งผมแล้วเขาจะขี่รถกลับไปนอนที่บ้านนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งจะรู้ว่าเขาทำทุกอย่างไปเพื่อไบเกอร์แปลกหน้าคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนบ้านเขาด้วยซ้ำทั้งหมดนั้นกินใจผมได้อย่างลึกซึ้งกับทุกอย่างที่ไบเกอร์รัสเซียมอบให้ภาพความคลึกครื้นของเลล่าและกีซ่ายังคงวนอยู่ในหัวบางครั้งการมีเวลาร่วมกับใครได้ไม่นานมันก็ดูเศร้าในบางเวลาและนาฬิกาของผมยังคงต้องหมุนไปข้างหน้ากับการออกเดินทางไปเมืองต่อไปและต่อไปอีกผ่านวันคืนที่แตกต่างและยังคงมองไม่เห็นปลายทางถึงแม้จะออกจากบ้านมานานขนาดนี้แล้วเมื่อจิตใจมั่นคงจนรู้สึกว่าไร้ความกลัวต่อดินแดนแห่งนี้อีกต่อไปแล้วข้อความของเพื่อนชาวคูเวตที่ได้พบกันในเส้นทางก็ดังขึ้นSawadee Cup, Benz. Good morning. How are you? Benz, there is something really important. Just now, yesterday I was driving. I started from Volgograd, and I wanted to reach to Georgian border. And while I was driving, after Elista, city called Elista, I was driving in like a region called Alyania Republic, and then I was driving normally following Google Map, and then police checkpoint stopped me and they said I cannot be here. This area, this road is only for Russia. You cannot drive here. So I said okay, then I go back. They say no, you cannot go back. You are in a big problem. And I stayed there like 3 hours, and then another police come to take me and put me in the police station. And I had to sleep inside the police station cell for one night. And in the morning, they take me to the court. And in the court today, in the morning, she said, like, where you go, why you come here, everything in this area is like military area. This area is like, foreigners cannot come. I say, I don't know. I am just a tourist. There was no sign that says you cannot go here. นี่เป็นแอเรียที่เขาบอกนะว่าห้ามผ่านมาเด็ดขาดให้เราหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก็ฟังดูเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือราเชดเราเคยเจอกันในเส้นทางที่ผ่านมาแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็แลกคอนแทคไว้นะก็ทำให้เราเกิดความกังวลพอสมควรที่จะข้ามไปจอร์เจียนะเพราะว่าเส้นทางตรงนั้นก็ต้องผ่านเมืองนั้นแต่เราจะเลี่ยงยังไงเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่อาราเชดเจอนะก็ต้องขอบคุณเขามากที่เขาไปเจอก่อนแล้วรีบมาบอกเราก่อนเพราะไม่งั้นเราดูน่าสงสัยก็โดนเดินอะไรก็พกมาเต็มกระเป๋าเลยจะได้เตรียมตัวถูกแล้วก็หลบเส้นทางนั้นแต่หลบอันนั้นไปจะเจออื่นหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งผมก็ทำไปลืมๆไปว่าประเทศนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาสงครามแต่สุดท้ายเราก็หนีมันไม่พ้นและอาจจะติดร่างแหไปด้วยถ้าดูไม่ดีนี่เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกับการผ่านประเทศที่ยังคงมีสงครามต้องโทรหาอาเชน Hi Arashid Hi, Benz. How are you? I'm okay and you alright now
I'm okay now. Where are you now? Today I go to Saratov. Benz, I am serious. This is really happened to me, okay? I just want to help you, okay? After, this is the way I take. After Volgograd, I drive following Google Map to Elista. After Elista, I send you the location. And now I am still like around this location. Location The city name Mozdok. Mozdok. Yeah. Mozdok. Yes. This region, I think, is called North Ossetia and Alania Republic. The region name. Okay? This region, we cannot drive. And I don't know. Today I know why. Because this region has the second, now I said, maybe it has the second largest air base in Russia. And many operations to attack Ukraine is from here. And also just today, 3 drones attack the base. 3 drones. 3 drones? Yeah, 3 drones from Ukraine attack Russia at this base. Okay? Okay. Because this base is very important. Also, every checkpoint, after Elista, when you drive from Volgograd and then Elista, after Elista, many checkpoints. And trust me, everyone will ask for drone. Be careful, drone. You know what I mean? I'm telling you, like, I cannot say, but be careful, drone. Okay, if you know what I mean, okay? my drone. I don't remember after, like... You mean Mozdok area cannot go that area? Mozdok? Yeah, right? Yes, but not only Mozdok, like it's big area. Big area? Like big area. Oh. Okay? Yes. Google Map will take you not a good way. Okay? Now I will try to show you the correct way, okay? Because they also told me the correct way is more long. Is longer. Okay? Okay. But it's okay. Can you recommend route to me? Okay. I will recommend you, but also I want to give you tip. Okay? After Volgograd, if you're driving and then Google Maps say like go left or go right, and but all the trucks go straight. Don't go left. Stay with the trucks. Do you know what I mean? Go to main street. Not go left, go right. Go to main street. Yeah, right? Yes. Just a moment. The guy he called me. Just 1 minute. 1 minute. Okay. พักสายอยู่นะไกด์โทรหาเขาคือว่าตำแหน่งนั้นใหญ่มากๆกว่าที่เราคิดไว้นะคือไม่ใช่ว่าแค่ว่าเลี่ยงเมืองหนึ่งแล้วจะรอดก็คือตำแหน่งนั้นคือพยายามผ่านมันไปให้เร็วที่สุดแล้วก็วิ่งถนนเส้นหลักเราเดาว่าถนนเส้นหลักคือคงแปลกถ้าจะมีด่านมาดักเราไว้นะคือราเชดบอกว่าวันนี้มีโดรน3 ลำจากยูเครนเข้ามาถล่มในแอเรียที่เขาอยู่นะก็คือที่นั่นเข้มข้นมากแล้วก็แน่นอนคุณมีโดรนคุณควรจะซ่อนไว้ให้ลึกให้แนบเนียนนะเพราะว่ามันอันตรายอาจจะทำให้คนที่นั่นเข้าใจผิดได้ก็คิดอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราคงจะต้องเก็บมันไว้ในส่วนลึกของสัมภาระที่เราจะเก็บได้ถือว่าเป็นข่าวที่น่ากลัวมากOkay. Yours? Yeah. Okay. What is that? Hello. Sorry. That was checkpoint. That's a normal checkpoint. No, actually, this checkpoint that catch me and say you have to go to the police and go to the court. This checkpoint, just now. But now they let me go because I already have everything and the police is also show me the way. Okay, so can you open Google Maps? Yeah, open Google Map. ELISTA. SCA. Arista. Yeah. ST. Okay, Arista. Okay, area. I send you also picture. Okay. After Elista, you will see, I think,
body or no risk. I will send you picture. I will send you another picture โอเคjust to show you. วันนี้เรียกว่ามรสุมของจริงนะมรสุมทั้งใจมรสุมทั้งบนถนนเลยมันไม่มีทางผ่านไปง่ายๆอยู่แล้วนะ คนเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละน่าจะไปแล้วมั้งฝนปล่อยลงลมพายุเริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนรถมอเตอร์ไซค์จะล้มเทไปอีกข้างผมไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกทางไหนดีระหว่างหยุดกับไปต่อเพราะตอนนี้เราอยู่ในที่โล่งแจ้งเกินไปในช่วงที่มีพายุฝนและดูไปแล้วทุกอย่างน่าจะกำลังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแรงมากจนขยับรถไม่ได้มาผู้ชายเจอโอ้โหฟ้าแลบขนาดนั้นก็คงต้องไฟต่อเพราะว่าฝนไล่หลังมาหมดแล้วเรื่องสงครามและเส้นทางยังคงวนอยู่ในหัวผมพายุภายนอกได้พัดผ่านไปแล้วแต่ภายในยังคงโหมกระหน่ำยิ่งเข้าใกล้ชายแดนการทหารยิ่งเข้มข้นขึ้นผมได้เส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงจากอาราชิดอีกครั้งไม่รู้ว่าวันนั้นถ้าเราไม่ได้บังเอิญเจอกันบนท้องถนนตัวผมในอีกไม่กี่วันจะต้องเจอกับอะไรบางครั้งเราก็ไม่อาจเลือกชะตากรรมได้แต่ดูเหมือนผมจะยังคงมีโชคมากกว่าที่คิดไว้มิตรภาพของผู้คนที่ได้พบกันบนท้องถนนเริ่มส่งผลให้เห็นว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้การต้องออกเดินทางต่อกับจิตใจที่ยังคงขุ่นมัวและเข้มงวดกับเส้นทางต้องห้ามอย่างไม่มีข้อแม้เราควรออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและไม่มีเวลาจะเล่นอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วถึงผมจะคิดได้แบบนั้นแต่การเป็นนักผจญภัยมันก็ดูสวนทางกันผมอาจจะตื่นเต้นและช็อกที่ได้รู้ข่าวอันน่ากลัวแต่เมื่อตั้งตัวได้สักวัน2 วันหัวใจของนักผจญภัยก็ตื่นขึ้นให้ตัวผมรู้อีกครั้งว่าถ้าทุกอย่างเริ่มจากความกลัวเราก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้ว Navigator จะพามารูปปั้นนะพามาด้านหลังถนนดีๆก็มีแต่เขาก็พามาทางนี้นะก็อยากให้เราสนุกอยากให้เราแอดเวนเจอร์เหนื่อยมากถนนลูกรังเข้ามาแล้วก็ตันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวต้องขี่ออกอีกโอ้ยไม่อยากจะคิดตอนขี่ออกเหนื่อยเฮ้ยมาผิดก็ต้องไปต่อผมกลับมาปรับอารมณ์อีกครั้งด้วยการแวะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนทางกับความรนที่บอกว่าตัวเองไม่มีเวลาแล้วในก่อนหน้านี้ชีวิตผมไม่อาจอยู่กับความอึดอัดได้นานนักผมแวะเข้ามายังเมืองโวโกกราดเพื่อพบกับรูปปั้นมาเธอร์แลนด์คอสมีความสูงถึง85 เมตรถือเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกเป็นเทพีสงครามที่อลังการมากที่สุดเท่าที่ผมจะเคยพบเห็นมาผมคิดว่าจะปรับจูนจังหวะของตัวเองสักนิดหน่อยโดยการพักที่โวโกกราดสัก2 คืนและเลือกที่จะทำทุกอย่างให้ครบโดยผ่านความรัดกุมมากกว่าความเร่งรีบ
รุ่งเช้ากับการแวะร้านอาหารไทยทนไม่ไหวแล้ว เดือนกว่าแล้วไม่ได้กินอาหารไทย ขอแบบกินต้มยำกุ้งเขาหน่อยน่าใช้ได้เลยคือไม่ได้แซ่บแบบแน่นอนไม่ได้แซ่บอยู่แล้วคนบ้านเขากินเผ็ดไม่เก่งเนาะแต่ว่ามันก็แบบมีกะทิมีอะไรที่แบบพอหายคิดถึงพอกินได้ต้มยำกุ้งนะแต่ว่าสิ่งที่งงคือมีซอสมะเขือเทศด้วยให้มากินอะไรไม่รู้นะแต่เราไม่กินนะอยากกินอาหารไทยไม่ได้อยากพิสดารวันนี้โบโกกราดนี่ถือเป็นเมืองที่ดีนะใหญ่แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะสวยที่สำคัญเนี่ยอาหารเอเชียผมแวะมาที่โรงสีของเกอร์ฮาร์ดมองจากร่องรอยอาจนึกว่าเป็นอาคารที่โดนระเบิดในยุคปัจจุบันเพราะในเวลานี้เราอาจนึกถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนซะมากแต่นี่คืออาคารที่ถูกระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นสมรภูมิสำคัญของเมืองแห่งนี้ซึ่งการที่อาคารไม่ได้รับการบูรณะขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นอนุสรณ์สถานในยุคปัจจุบันพอผมยิ่งกังวลกับเรื่องสงครามมากขึ้นเท่าไหร่สถานที่ท่องเที่ยวที่พบก็กลายเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับสงครามซะด้วยผมไม่รู้ว่าเวลานี้บรรยากาศของสงครามจะบิ้วผมไปขนาดไหนแต่ถ้ามองให้ดีในเมืองที่ผ่านมาผู้คนก็ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่นั่นอาจไม่ได้หมายถึงดินแดนที่เริ่มอยู่ใกล้ชายแดนยูเครนขนาดนี้ผมคิดว่าคงไม่มีประชาชนของประเทศไหนจะชอบสงครามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตที่พวกเขาจะเข้าไปยุ่งได้รวมถึงตัวผมที่ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ดีพอผมทำได้แค่ผ่านทางประเทศที่มีสงครามไปยังปลายทางที่ตัวเองต้องการเพราะสำหรับผมเส้นทางที่มีให้เลือกนั้นยังคงมีแค่2เส้นทางนั่นคือการผ่านประเทศสงครามอย่างรัสเซียหรือจะเลือกผ่านประเทศที่มีสงครามภายในอย่างเมียนมาซึ่งตัวเลือกหลังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่นักนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในเวลานี้ผมถึงมาอยู่ที่นี่เพราะสงครามก็ยังคงมีในประเทศใดประเทศหนึ่งเสมอมาเบสิบาดาทีรามิสุชั่วโมงนี้มีอะไรก็กินไปก่อนนะตอนนี้เราก็อีก2วันก็น่าจะเข้าจอร์เจียแล้วตรงนี้เหมือนแบบเป็นชาวมุสลิมกันแล้วนะแล้วก็บรรยากาศก็อาหารคนก็เปลี่ยนแล้วมันกับหมูทอดถูกมากนะทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยต้นผมรู้สึกว่ารถตัวเองเริ่มที่จะโทรมได้ที่และผมสัญญากับตัวเองว่าจะเซอร์วิสรถตัวเองให้ดีเมื่อไปถึงยังจอร์เจียอะไหล่บางชิ้นที่ซ่อมไปแล้วและน่าจะเปลี่ยนก็อาจจะต้องให้ใครช่วยส่งมาที่จอร์เจียแต่ผมก็ต้องหาคอนแทคคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียซะก่อนซึ่งก็ดูเหมือนว่าผมจะเริ่มติดต่อคนไทยที่นั่นได้บ้างแล้วและหลังจากฝันกลางวันในเส้นทางบนถนนของรัสเซียผมก็พบสถานที่หนึ่งที่ทำให้ผมเลี้ยวรถกลับมาแทบจะไม่ทันกับอารยธรรมที่คุ้นเคยและไม่คิดว่าจะได้พบที่นี่เราไม่คิดว่าจะได้เจอดินแดนทิเบตที่นี่นะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลมากจนจะมาถึงชายแดนจอร์เจียอยู่แล้วห่างจากประเทศจีนห่างจากอารยธรรมแบบนี้มาไกลมากแล้วเราก็มาเจอแบบเห็นริบๆอยู่ริมทางแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็เห็นสิ่งที่คุ้นเคยส่งมนต์นี่เป็นช่วงเวลาต้องมนที่ทำให้ผมลืมเรื่องในอนาคตทั้งหมดและได้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเมื่อกี้เราเจอลามะท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเป็นลามะองค์เดียวที่ดูแลที่นี่อยู่
ซึ่งเราเข้ามาแบบงงๆนะแล้วเขาก็แบบเอาผลไม้เอากล้วยเอาแอปเปิลมาให้แล้วเขาก็ตกใจกับการเดินทางเรามากเลยว่าคุณมาคนเดียวเหรอพูดภาษารัสเซียเขาไม่ได้แล้วจะไปไหนต่อจะทำอะไรยังไงต่อสุดท้ายก็จบลงที่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาอะไรมาให้กินด้วยคำถามที่ว่าคุณก็เป็นบุดด้าเหมือนกันใช่ไหมใช่เราก็เป็นบุดด้านะเป็นความแปลกประหลาดเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกบางอย่างบางที่อยู่คนละที่ผิดที่ผิดทางก็มันเหมือนเราฝันอยู่ไม่ได้เหมือนกับว่าเราตื่นท่านลามาชาวรัสเซียเล่าว่าท่านดาไลลามะเคยมาช่วยบูรณะที่นี่ในช่วง20 ปีก่อนและการจะหาวัดแบบทิเบตที่นี่ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากแต่จะเป็นที่เมืองนี้ที่พอจะมีผู้คนศรัทธาอยู่บ้างรวมถึงผมที่หลงเข้ามาที่นี่อย่างไม่รู้ตัว Why do you into Buddhist? My family tradition Christian tradition. I born in other place, no Kalmykia, nowhere here. My place in nearest Moscow. Nearest Moscow, this. Do you know river Volga? Yeah, Volga river. Volga, the river Volga, and my native city Saratov. Volgograd, Saratov, nearest. Samara. Don't know, yes? I live in Volgograd in the morning. Volgograd. Yeah. Volgograd and nearest Volgograd as a place Saratov. Up there. Up Volgograd. Down, up. Up a little bit. Maybe 6 hours train. 6 hours. Oh. Okay. 6 hours. Not a little bit. For Russian, no long time. For 4 hours train, no long. Because I go in Buryatia, where Baikal. Baikal. I go 5 days train. In train 5 days. No. This long time. Long time. Yeah. 6 hours, no long. And you born in that city? And why you interest in Buddha? When I read books, Buddhist books, for me open your mind. Open my mind, yes, open. Buddhism transformed mind. What? Your mind. If transform mind and step by step in nirvana. For me, is real life. Nirvana real for me. Transformed mind real. This no religion. This philosophy and scientist mind. Scientist mind. It's like psychological. Psychology and modern scientist. Modern science. Modern scientist and he study mind and emotion. Buddhism transformation, real transformation, scientist transformation. And I come in Buddhism 10 years ago. 10 years. And I really see change my life change. Last life I before Buddhism. Before Buddhism, I work in lawyer, jurist, lawyer. My professional lawyer. Oh, you are a lawyer? I lawyer. Lawyer. Yes, my company, little company, lawyer. Oh, okay. I work in Saratov. And for me, interesting philosophy and read many books.
And step by step I meeting for Buddhism. And for me, inside revolution, Buddhism very strong. Buddhist like a step by step to Transformation. practice Practice. by myself and Yes, in brain in Yes. your mind. yes, Very nice. yes. It's really practice. Practice, really practice. Practice every day. Every day is. Like you tell me before, pray for peaceful, pray for war, peaceful. Yes. If all people stay Buddhism, war stopping, Yeah. aggression stopping, very people peaceful. Because other people don't know what is karma. Ask, do you know samsara? Everything life is very frightening, and I life with so much that I longer don't know why. So violent, my mind, every thought I had undone. But it's like I know might just meet some guy and cry. Help me, I need a good advice. Please don't say no. Be my hero. You can tell me lies. Please don't cut these ties. Need a hero, 'cause I got zero.ผมรู้สึกได้รับพรอันเต็มเปี่ยม ทั้งที่ไม่ได้มีความเชื่อในรูปแบบนั้น น่าแปลกที่บางสิ่งส่งต่อกันได้ ทั้งที่จิตใจผู้รับยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นดีพอด้วยซ้ำ ผมเลี่ยงเส้นทางสงครามจนได้มาพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน จนบางครั้งถ้าได้นึกกลับไปก็ยังคงไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า ฝนเทลงมาอย่างหนักในเมืองวลาดิเวียคาฟคาส เมืองชายแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ผมทำได้แค่หลบฝนและพึ่งพิงอยู่ที่มัสยิดแห่งหนึ่ง ก่อนจะถึงเวลาที่ตัวเองจะข้ามดินแดนแห่งนี้ไป ก็วันนี้พยายามจะแลกเงินเพื่อจะข้ามไปฝั่งจอร์เจียนะ เพราะเราต้องแลกจากรูเบิลกลับเป็นดอลลาร์ก่อน แต่ว่าข่าวดีคือวันหยุดสุดสัปดาห์ธนาคารปิดอีกแล้ว คือเวลาจะแลกเงินปัญหาจะเยอะนิดนึง แล้วก็เลยแบบพอใจละเรามาขี่รถมา200กว่าโลเพื่อมาถึงเมืองหน้าด่านแล้วก็เลยไปหาโรงแรมนอนแล้วก็ถามโรงแรมบอกเฮ้ยมันยังมีร้าน exchange แบบเอกชนอยู่ ก็ได้แลกเงินแล้วสุดท้ายก็แลกเงินสำเร็จแต่ก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวนอนอีกสักคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็บุกจอร์เจียเลยทีเดียว ผมไม่คิดว่าวันนี้จะเดินทางมาถึงสักทีเส้นทางอันยาวไกลที่ผมข้ามรัสเซียมานั้นแทบจะเหมือนฝันหลายสิ่งที่นี่เป็นบทเรียนชิ้นสำคัญของผมและมันก็คงจะอยู่กับผมไปอีกตลอดกาล Thank you. Nice to meet you. ผมต้องลุ้นว่าจะสามารถข้ามไปยังจอร์เจียได้หรือเปล่าเส้นทางอันดำมืดที่ไม่มีทางรู้ว่าทำถูกหรือทำผิด
กับการเดินทางมาไกลและลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง Граничный паспорт. Hot. อะดรีนาลีนสูบฉีดอย่างรุนแรงเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปต่อหรือเปล่าไม่มีใครการันตีให้เรารู้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ตัวเองคิดได้นอกจากเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดและวัดดวงกับชะตากรรมที่รออยู่ตรงหน้าโอเคตอนนี้ผ่านด่านรัสเซียเรียบร้อยไปที่หน้าด่านจอร์เจียต่อเขาสวยมากเลยคือพอเข้ามาในจอร์เจียแล้วแบบดีๆก็เป็นภูเขาแบบตัดให้เราแบบวิ่งในรอบเขานะวันไอเนี่ยนี่คือทางไปด่านแล้วทางไปด่านจอร์เจียเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยโอ้ยดูโค้งอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวเป็นการข้ามด่านที่วิบากที่สุดตั้งแต่เคยเจอ เข้าอุโมงค์หลุมเปี้ยนเยอะสวยนะมีปัญหาเขาไม่ให้เข้าหลายอย่างพอสมควรเพราะว่าเรามาเป็นป้ายทะเบียนไทยนะเขาต้องการป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสุดท้ายยื้อไปยื้อมาก็จัดให้เลยมีป้ายทะเบียนจอร์เจียผสมกับไทยก็หวังว่าจะเข้าได้แล้วนะเพราะว่าซื้อป้ายทะเบียนมาแล้ว600 กว่าบาทนะจะได้นะเดี๋ยวไปศุลกากรอีกรอบก็น่าจะเข้าได้แล้วหรอกเหลืออีกด่านนึงเข้ามาในจอร์เจียได้แล้วดีใจมากเขาบอกให้มาติดข้างหน้านะกาวเราก็หมดแล้วเนี่ยจะได้ไหมมันก็จะร่วงนะแบบว่าอุ้ยต้องหาวิธีติดใหม่ละแย่โอ้ยจะหยุดถ่ายรูปจะหยุดติดป้ายทะเบียนอะไรก็ทำไม่ได้เลยทำไมวันนี้มันช่างยากจริงๆยากต้องมาเจอฝนกันฝนหลายอย่างจริงๆเอาเราให้ได้เลยเว้ยมันก็จะมีแบดเดย์นะคือในความวุ่นวายที่กว่าจะเข้ามาได้ฝนตกหนักอีกป้ายทะเบียนนะค่อยว่ากันแล้วกันชั่วโมงนี้หลบฝนก่อนนี่ก็5 โมงกว่าแล้วอ่ะมาแต่เช้าคิดดูแล้วก็เขาไม่ได้น่ารักเหมือนพี่ที่รัสเซียเลยอ่ะก็คิดว่าชาวบ้านคงจะน่ารักแหละแต่ว่าด่านนี่คือแบบเหมือนเราเป็นตัวปัญหา
ก็ทำตามขั้นตอนนะสุดท้ายก็ได้แหละแต่แค่การสื่อสารมันจะยากกันนิดนึงเพราะว่าเราต้องหาอะไรกินแล้วที่พักอีกแต่ก็ดีใจมากนะที่ข้ามมาได้คือเกือบไม่ได้แล้วข้ามได้อะโอเคอะทำเองหมดทุกอย่างนะมันก็จะประมาณนี้แหละสายฝนโปรยปลายทำให้อากาศหนาวขึ้นฉับพลันเพียง10กิโลเมตรจากหน้าด่านทิวทัศน์ทั้งหมดก็เปลี่ยนให้เราได้พบกับทิวเขาของจอร์เจียผมไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้เลยในเส้นทางที่ผ่านมานี่คงเป็นของขวัญจากฟ้าหลังฝนทั้งหมดผมเดินทางมาถึงจอร์เจียจนได้และทุกอย่างยังคงดำเนินต่อทุกอย่างกลายเป็นเหมือนภาพที่ไม่จริงกับยอดภูเขาคาสเบกิที่เต็มไปด้วยหิมะและความเขียวชอุ่มของพื้นที่โดยรอบในทางแยกที่เก่าแก่ที่สุดระหว่างยุโรปกับเอเชียคล้ายกับภาพวาดที่เกินจะจินตนาการจนบางครั้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองฝันอยู่หรือเปล่าผมได้ปลดเปลื้องทุกอย่างออกจากบ่าไม่มีอะไรต้องหนักใจอีกต่อไปเหลือเพียงความสวยงามที่สถานที่จะมอบให้ได้ผมรู้สึกประสบความสำเร็จทั้งที่ยังไม่ถึงที่หมายและรู้สึกกับตัวเองว่าไม่มีช่วงไหนในชีวิตที่จิตใจตัวเองจะกล้าแข็งได้เท่านี้มาก่อนทุกอย่างหล่อหลอมผมจนแทบจะเลิกกระพริบตาจนถึงแม้ในเวลานี้ที่หาที่พักนอนไปเรื่อยผมก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนี้ไปแล้วอย่างไม่รู้ตัวผมออกจากบ้านมาแล้วเกือบจะ1 เดือนครึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานและจะยาวนานยิ่งกว่านี้เพราะผมไม่มีแผนที่จะออกจากจอร์เจียเร็วเท่าไหร่นักคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกจากที่ที่สวยขนาดนี้ไปในเร็ววันนี่เป็นช่วงเวลาที่จิตใจก้องไปด้วยคำว่าโชคดีจริงๆที่ได้เดินทางออกจากบ้านมาจนถึงที่นี่อาบน้ำแล้วสบายมากมันช่างเป็นวันที่เหมือนผ่านแบบพายุอันรุนแรง ของด่านนะที่เราผ่านมาก็คือมีหลายคันนะที่มาจากรัสเซียหรือมาจากที่อื่นเขามากันแบบ 3-4 คัน 4-5 คันแล้วบางคันผ่านได้บางคันผ่านไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์ต้องงงเซ็งๆกันอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ต้องบิดกลับไปทางฝั่งรัสเซียกันพอสมควรเลยอะแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเราก็แบบปวดหัวแล้วทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนเหมือนโมโหอะไรมาไม่รู้อะคือคงจะไม่มีระบบการจัดการที่ดีนะทำให้พนักงานทำงานเหนื่อยแล้วก็เครียดขนาดนั้นเครียดทุกคนเราก็ก่อนจะผ่านได้ก็ตีว่าเกือบ6 ชั่วโมงน่วมเลยหลายอย่างโดนนวดจนน่วมแล้วก็ฝนตกหนักเข้ามาก็ตูมตามจะทำอะไรดีก่อนจะเอาเอกสารไปหลบฝนก่อนหรือจะขี่ออกจากด่านไปให้ไกลๆก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจแต่พอแบบเข้ามาในตัวเมืองหมู่บ้านนะที่ห่างออกไปแค่10 กว่าโลอะอารมณ์เปลี่ยนเลยคือแบบ
เราก็ยังไม่ได้เจอผู้คนนะแต่เราแค่เจอแบบแลนด์สเคปแล้วก็อากาศความสวยงามของสถานที่แล้วมันแบบ เรียกว่าสบายใจขึ้นเยอะ เห็นบอกว่า 40 วันแล้ว อยากกินลาบก็เลยจัดให้ เจอหน้าพี่ทรงครั้งแรกก็ถามก่อนว่ามีลาบไหมที่นี่นี่แบบปลอดโปร่งสุดๆ ทางก็โหดด้วย เที่ยวจอร์เจียเหมือนแบบเหมือนมาผ่อนคลายอ่ะมันไม่ใช่แบบการเดินทางที่ยาวนานเหมือนที่ผ่านมา เดินขึ้นเขา แล้วฉันจะใส่เสื้อกาดมาทำไม โอ้ยทั้งตัวหนัก10 โล ดีงามพระราม 8อย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้นี่เองนะวิวตรงนี้